Hello students, welcome to IAS by Heart. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In the analysis, we'll be looking at the important articles from the perspective of prelims, mains and interview. So I have 2 to 3 major articles to discuss with you. So without any further delay, let's get into today's video. Let's look at the first article of today, one state solution. நம்ம இந்த வார்த்தையை எதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக கேட்டிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா தாய்வான் இஷ்யூவில் கேட்டிருப்போம். சைனா கிளைம்ஸ் த தாய்வான் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் சைனா, தேர்ஃபோர் இட் இஸ் அ ஒன் ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் கான்ஃப்ளிக்டில் நம்ம கேள்விப்படுறதெல்லாம் 2 ஸ்டேட் சொல்யூஷனாக இருக்கும். இஸ்ரேல்னு தனியாக ஒரு ஸ்டேட், பாலஸ்தீன்னு தனியாக ஒரு ஸ்டேட் இருக்கட்டும். இஃப் தேர் ஆர் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் வித் கிளியர்லி டிமார்க்கேட்டட் பவுண்டரிஸ், தென் மேபி அவங்களுக்குள்ள கிளாஷ் வராது அப்படிங்கிறது தான் 2 ஸ்டேட் சொல்யூஷன் வந்திருக்கும். திஸ் ஐடியா வாஸ் actually first offered by the British in 1937 itself. So ippo what this writer of the article says is, maybe it is high time that we also think about one state solution. நம்ம பாலஸ்டீனுக்கு மட்டும் இதை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு somebody who has written it from the point of from the perspective of Palestinians. அதான் இந்த ஆர்டிக்கல். The two-state solution seen by some Palestinians as the best way of ending the occupation of the West Bank and the partial fulfillment of the Palestinian right for self-determination and independence. That's how they see it. This is why the Palestinian Liberal Organization was actually willing to give it by signing the Oslo Accords. Oslo Accords na enna Palestinians agreeing to the two-state solution. Adha idhula solranga. But the problem is enna now what is happening is ethnic cleansing அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இந்த ஹோல் ஆர்டிக்கல் இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது, இட் இஸ் அ பர்சன்ஸ் வியூ. அதனால இவங்க வந்து பாலஸ்தீனியன்ஸை விக்டிம்ஸாகவும் எத்தனிக் கிளென்சிங் பண்ணுறது இஸ்ரேல் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எழுதியிருக்காங்க. வி அஸ் சிவில் சர்வன்ஸ் வாட் வி ஷுட் டூ இஸ் வி ஷுட் நாட் டேக் எனி என்ன சொல்கிறது ஓப்பன் ஸ்டாண்ட் சப்போர்ட்டிங் எனி country. So what we have to do is we have to take the stand which India takes. Israel-Palestine conflict should be settled in a peaceful manner. அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும். So just have a look at this article. This is just to one person's opinion. Do not base your opinion on this article, okay? So moving on, slowing the pace of India's mucormycosis threat. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா mucormycosis, as we know, it is a rare fungal infection. This fungal infection happens to people who are who have diabetes அப்படிங்கிறத first condition. It must be absolutely made clear that mucormycosis is actually not transmitted like COVID-19. எப்படி COVID-19 வந்து dropletsனாலையும் sneeze-ஆலையும் spread ஆகுதோ அந்த மாதிரி mucormycosis is not spreading. The most common cause is diabetes mellitus, அதாவது blood sugar பயங்கரமா increase ஆகுறதா first reason. Other causes include some cancer treatments, steroids, chemotherapy or immunotherapy, solid organ and stem cell transplantations. Common sites are rhinocerebral involvement, அதாவது it can damage the nose, sinus, eyes, brain, etc. and it can also cause pneumonia. இதுதான் causes என்ன. How is it different from COVID-19? இப்போ நாளைக்கே prelims ஒரு statement mucormycosis it spreads in air, it is contagious அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா that is not true. The number of people with diabetes increased to 65 million in 2016. Diabetes is one single cause, அதாவது என்ன சொல்கிறது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸில் டாப் ரீசனில் இருக்குது டயபிட்டிஸ். ஹை ப்ரிவாலன்ஸ் இஸ் சர்வ்ட் இன் தமிழ்நாடு, கேரளா, டெல்லி எக்ஸெட்ரா. த க்ரூட் ப்ரிவாலன்ஸ் அபவுட் 20 years of age has increased to 7.7% from 5.5. So 20 years of age, 20 வயசுலேருந்தே diabetes is prevalent. There is an underlying higher genetic susceptibility to diabetes in Indians. Some of these cases could not get unearthed only after exposure to steroids. அதாவது ஸ்டீராய்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் COVID-19 என்ன சொன்னாங்க, ஸ்டீராய்ட்ஸ் இஸ் த ஒன்லி சோர்ஸ் இன் விச் இட் கேன் பி கர்டைல்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ஸ்டீராய்ட்ஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் of a mucormycosis or this fungal infection. Steroids form a very important aspect of treatment of COVID-19 because they lower the death rates by reducing the cytokine storm phase which can develop in some patients. So அதுதான் ஸ்டீராய்ட்ஸோட வேலை. நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டியுமே சப்ரஸ் ஆகுது. தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்.
Besides causing reduced immunity levels, steroids can also increase the blood sugar levels, which can cause additional harm. So எப்போ நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முன்னாடியெல்லாம் அதுதான் வந்து கோ டு மெடிசனாக இருந்தது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் உடனே ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறது. அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறதுனால பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பிளட் சுகர் இன்க்ரீஸ்னால ஆல்ரெடி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. ப்ளஸ் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனும் வருதுங்கிறத நம்ம இப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். Mucormycosis is associated with very high morbidity and mortality. The treatment requires multidisciplinary team approach because இது வந்து lungs எல்லாம் affect ஆகும் அப்படின்னா radiology, microbiology, pathology, அப்புறம் infectious diseases, pediatrics, hematology, intensive care, dermatology, pharmacology இந்த மாதிரி multiple discipline doctors treat பண்ணா மட்டும்தான் இதை சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது important thing. So it's high time that we should make sure that the steroid use is on check. COVID-19 treatment expert and policy makers may have considered widespread training of ASHA workers and nursing professionals to raise awareness on mucormycosis while educating people locally. So especially India, Indian genes, it's very vulnerable to acquire genetics because acquire diabetes because namakku sweet it's part of our diet. So we are very vulnerable to acquire diabetes. நம்ம பார்த்த மாதிரி 20 இயர்ஸ்லேருந்தே டயபெட்டிஸ் இருக்கிற கேசஸ் இப்போதைக்கு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது. We are staring at the grim reality of managing large number of patients with other long-standing side effects. The concern is the alarming increase in multi-drug resistant bacterial infections for which we are grossly underprepared. So நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறதுனால பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் நம்ம ரெடி ஆகணும். அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அகைன் ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்ற இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளமும் we have to treat. So we should make sure that the one solution நம்ம கண்டுபிடிக்கிற சொல்யூஷன் சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும். COVID-19 வந்துட்டுனா உடனே அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா they'll have என்ன சொல்றது மோர் எபிலிட்டி டு ஃபைட் த வைரஸ் நம்ம நினைச்சது ஆக்சுவலாக அப்படியே ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறத நவ் வி ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட். With no short road to universal vaccination, lockdown should be precise and painless. So இதில் இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட COVID-19 ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபைட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வி ஆக்சுவலி லேக் ஃபோக்கஸ். எப்படி ஃபியூச்சர் வேரியன்ஸ் கிட்டேருந்து நம்ம தப்பிக்க போகிறோம், இப்போ எப்படி அந்த வேக்சின் அவைலபிலிட்டியை நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம், அப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம இன்னுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல. ஸோ ஸ்டேட்ஸ் அவங்களே வேக்சின் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும்னு இன்னொரு ப்ராப்ளமும் வந்தது. ஸோ வாட் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டூயிங் இஸ் அந்த வேக்சின் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒன்று குளோபல் மார்க்கெட்டில் இல்லைனா டேரெக்டாக சீரம் இன்ஸ்டியூட் கிட்டேயோ இல்லை பாரத் பயோடெக் கிட்டேயோ வாங்குற வரைக்கும் வாட் they are trying to do is lockdown only impose பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. But the reality is lockdown does not provide a solution. It comes with its own economic side effects, hitting the working class poor and the poor the hardest because அவங்களுக்குலாம் டெய்லி வேலை பார்த்தா தான் சம்பளம். So if there is no work, if everything is coming to a halt, they will be severely hit. Pandemic policy rests reset that reflects scientific insight, encourages safe public behavior through persuasive communication, monitoring and importantly incorporates medical interventions of scale. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எவ்வளோ தூரம் நம்ம லாக்டவுன் ஒரு சொல்யூஷன் நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இதில் சொல்கிறாங்க. தமிழ்நாடு's move to intensify lockdown and inexplicably allow even jewelry and clothing shops to open for one day. அந்த ஒன் டேல என்ன நடந்ததுங்கிறது நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்த்தோம். there was panic buying, people were என்ன சொல்கிறது social distancing norms were flouted, nobody was believing it and following it. So what we have to do is we have to go for a golden mean, அதாவது ஒரு middle path எடுக்கணும். to shut all non-essential shops, encourage remote transactions, open street sales and home deliveries, actively monitor the compliance. எவ்வளோ தூரம் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க் வேரிங் இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஏதாவது ஒரு ஷாப்புக்குள்ளே போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு சானிடைசர் தராங்களா அந்த மாதிரி பார்க்கணும். எசென்ஷியல் ஷாப்ஸ் மட்டும் ஓப்பனில் இருக்கணும். இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக்கலி நம்மளை பயங்கரமாக இட் வில் அஃபெக்ட் அஸ் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கிளோட ஜஸ்ட். Then the government must hear out the social media industry and shed its arbitrary rule making. நேத்து நம்ம பார்த்தோம் government according to its IT Act 2000 it does not have right to say a private entity that you should not tag us like manipulated media, fake news, unverified news. இந்த மாதிரிலாம் டேக் பண்ணுறதுக்கு the government does not have a proper right. So அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் again emphasis பண்ணியிருக்காங்க. You can just have a look at the highlighted portions.
மூவிங் ஆன், வேக்சினேஷன் இஸ் அவர் ஒன்லி வெப்பன். இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, வேக்சின் நம்மளோட சொல்யூஷன் கிடையாது, ரிப்பீட்டட் வேக்சினேஷன் தான் நம்மளோட சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க. வேக்சினேட்டிங் a billion Indians with 2 doses should in theory give India herd immunity. But while the number 2.1 billion doses makes sense, little else does. Vaccines do not save lives. Rapid, mass, repeated vaccinations do. So vaccine கண்டுபிடிச்சிட்டோம், so there is no threat அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. வேக்சினேஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போடுறோமா, செகண்ட் டோஸ்க்குள்ள ஆப்வியஸ்லி ஒரு 45 days கேப் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ 12 weeks கேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்க ஒரு என்ன சொல்லுது, டெவலப்டு டோஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டட் அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு வேக்சினேஷன் மூலியமாக தான் நம்ம இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க. Vaccination is our solution. Vaccine is not a solution அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. Despite being the most vaccinated nation in the world, Seychelles has 60% of its population fully vaccinated. இந்த வேர்ல்ட்லேயே இப்போ இவ்வளோ பாப்புலேஷனை வேக்சினேட் பண்ண ஒரே சக்ஸஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி செஷல்ஸ் தான். செஷல்ஸ் இஸ் பேட்லிங் அ சர்ஜ் ஆஃப் த வைரஸ் அண்ட் ஹேஸ் டு ரீஇம்போஸ் அ லாக்டவுன். இந்த fully vaccinated population, 57% of the vaccination was given by UAE. டொனேட் பண்ணது UAE, which is Sinopharm vaccine. 43% was produced by Serum Institute of India. So இந்த அளவுக்கு we donated so much vaccine, but still we are in vaccine deficiency அப்படிங்கிறது தான் நினைக்கிறாங்க. Until all Indians are protected, none of us is protected. யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்தாலும் he is capable of spreading it to 10 people. The government's announcement that 2.1 billion doses will be provided in 5 months without any mention of a central vaccine agency managed by experts to govern the purchase, procurement and production centrally for all states will create and promote vaccine asymmetry. அதாவது காசு இருக்கவங்க கிட்ட மட்டும் போகும், யாருக்கு நாலேஜ் இருக்கோ அவங்க மட்டும் போவாங்க. இப்போ படிக்காதவங்க, அதுவும் காசு இல்லை, மார்ஜினலைஸ்ட் பீப்புள்னா அவங்களுக்கு கிடைக்காம போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சோஷியல் இன்ஈக்வாலிட்டி வேக்சின் இன்ஈக்விட்டியாக மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இஃப் வி fail, generations of Indians to come will ask why we did not come together and why we did not do the right thing அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. And interpreting the deaths in Chennai, excess death data show that COVID-19 casualty is being underplayed. நேற்று நம்ம பார்த்த எடிட்டோரியலில் எப்படி குஜராத்தில் சொல்லியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் சென்னையிலையும் சொல்கிறாங்க. the number of deaths or excess deaths போயிட்டு இருக்குது. நம்ம கிரமட்டோரியம் டேட்டா, அதாவது எவ்வளோ பாடிஸ் ஆர் பீங் பர்ன்ட் அந்த டேட்டாவும் சரி, ஹாஸ்பிட்டல் டெத்ஸ் டேட்டாவும் சரி, இது எல்லாமே மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ எக்ஸஸ் மார்டாலிட்டின்றது நடந்துட்டு தான் இருக்குது, பட் இட் இஸ் பீங் அண்டர்பிளேட். நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் நமக்கு நியூஸ்லயோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லயோ சொல்ற ஃபிகர்ஸ் வந்து கரெக்டான ஃபிகர் கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம நேற்று குஜராத்தியே ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக வச்சு பார்த்தோம். ஸோ இட்ஸ் இன் த சேம் லைன்ஸ். இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, the majority of COVID-19 vaccination doses is administered in relatively wealthier countries. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வேக்சின் இன்ஈக்விட்டி பற்றி படிக்கிறோம். Over 84% of them have been administered in high income and upper middle income nations. Only 0.3% of them have been given in low income countries. Wealthier nations have also fully vaccinated a higher share of the population. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டோஸும் கொடுத்து செகண்ட் டோஸும் கொடுத்தா தான் ஃபுல் வேக்சினேஷன் ஓவர்னு சொல்லுவோம். கிட்டத்தட்ட தட் இஸ் ஓவர். The share of fully vaccinated population in India is lower than 82 of the 147 countries considered. நம்மளோட ரேங்க் வந்து it is 82 compared to the 147 countries. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸ் தான் அவங்க நிறைய முடிச்சிருக்காங்க. Okay, the map shows the percentage of fully vaccinated population till May 24 in the countries where such data was available. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளை வேக்சினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, US, UK, Israel, these countries they have highly vaccinated their people. இந்தியாவில் it is far behind Russia, Brazil, even South Africa. Okay, now moving on. ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பற்றி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேர் டிரெக்டட் பை த கவர்மெண்ட் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் கிளாஸ் ரூம் டு ஆன்லைன் எஜுகேஷன். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆன்லைன் எஜுகேஷன் போகிறதுல என்ன ப்ராப்ளம், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எக்யூப்டாக இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சா, இந்த விஷயம்லாம் டிஸ்கஸே பண்ணாமல் இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் மாறிட்டோம். ஸோ த கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் நியர்லி 3.2% of its GDP on education. University administrations too released
ஆர்டர்ஸ் ஓவர் நைட் இன் அ ஹேஸ்ட். அதாவது யூனிவர்சிட்டியுமே ஓகே நாளையிலேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படி தான் சொன்னமே தவிர மற்றபடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முதல்ல அதுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்கா, எல்லாருக்கிட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கா, எல்லாராலையும் இன்டர்நெட் பேக் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமா, டீச்சர்ஸ்க்கு முதல்ல ஜூம் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா, ஹேங் அவுட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா, இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்காம டக்குன்னு இதை நம்ம மாறிட்டோம். ஆஸ் இஃப் வி வேர் என்ன சொல்ல ஒரு டெவலப் கண்ட்ரி மாதிரி டக்குன்னு நம்ம மாறிட்டோம். Elite institutions like IIT, IIM, NITs, these students they will surely have some kind of knowledge in online class. அப்படி இல்லைனாலுமே எப்படி வந்து அவங்களுக்குள்ளேயே கண்டென்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, majority of the state universities still struggle without proper internet connectivity and bandwidth. State universities are only able to provide salaries on time. Their move to online learning especially came at a surprise for overburdened teachers, given that there are several vacant faculty. Because இங்கே ஃபேக்கல்ட்டியுமே ரொம்ப கம்மி, இருக்க ஃபேக்கல்ட்டியுமே பயங்கரமாக இப்படி பேர்டன் என்ன சொல்கிறது 2-3 சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த ப்ராப்ளமே அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதில் அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சுத்தமாகவே தெரியாது. ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் த டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் எக்யூப்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் கிளாஸஸை நம்ம ரோல் அவுட் பண்ண பார்த்துருக்கணும். Many of them lack facilities to attend online classes. Teachers and students had a similar experience. இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம புதுசாக சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் ஸ்கீம்னு ஏர்லியராக இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தோம். அப்போ நடந்தது தான் இப்போயுமே நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மக்கிட்ட முதல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் 3.7 crore ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு we have 14 lakh teachers in India according to ASE in All India Survey on Higher Education report. There should be a wider consultation first நடந்திருக்கணும். அப்புறம் இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லோ. அதுலேயும் யார்கிட்டலாம் இன்டர்நெட் இருக்குது, யாராலலாம் டாப் அப் பண்ண முடியும்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி ஈவன் மோர் லோ. ஸோ ஐடி டூல்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம், டிவைசஸ், ட்ரைனிங் இது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ அவசரமாக ஓகே ஆன்லைன் எஜுகேஷன் நம்ம டக்குன்னு எடுத்த டெசிஷன் தப்பு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. Policymakers need to acknowledge that merely uploading scanned lecture notes or PowerPoint presentation does not mean any meaningful purpose. Already இந்தியாவில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதாவது எல்லாரும் காலேஜ் முடிக்கிறாங்க, அதில் எவ்வளோ பேர் உண்மையிலே அதை படிச்சிருக்காங்க, அவங்க என்ன அந்த 4 வருஷம் படித்தாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்ச கேண்டிடேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. அதனால தான் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறது தான் இந்தியாவோட யூத் பாப்புலேஷன் மேலே வைக்கிற ஒரு அக்யூசேஷன். திரும்ப நம்ம வெறும் நோட்ஸ் மட்டும் அப்லோட் பண்றது, ஒழுங்கா கிளாஸ் எடுக்காம இருக்கிறது, இல்ல கிளாஸ் எடுக்கிறது பசங்களுக்கு புரியல, முதல்ல போய் சேரவே இல்லை, இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் பி ஷியோர்லி அ ப்ராப்ளம். கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுத்தமாக அந்த லெபார்டரி பேஸ்ட் லேர்னிங்கே இல்லாமல் போச்சு இப்போ இந்த ஆன்லைன் லேர்னிங்னால. தேர்ஃபோர் இட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் ஃபார் த கவர்மெண்ட் டு எம்ப்ரேஸ் அ ப்ராக்மேட்டிக் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச் பை என்கேஜிங் ஆல் அகடமிக் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். யார் யார் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது, ஆன்லைன் கோர்சஸ் யார் யாரெல்லாம் பண்ணுறா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, எஜுகேஷன் சைடு யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் எல்லாருக்கும் இருக்கா, இந்த மாதிரி எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி டன். Provision of devices or laptops or tablets for 25 lakh students belonging to the socially and economically weaker section, especially in state universities, could also be a helpful move. அப்படிங்கிறதா இந்த ஆர்டிக்கிளோட conclusion. With this, I have discussed all the important articles. You can just have a look at the highlighted parts in this paper. You can find this highlighted newspaper in our blog. The link will be given in the description box below. So that's all for today. Tune in tomorrow for tomorrow's news. Thank you.